ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور افغان اردو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ افغان طالبان اقتدار میں آئے، ان کی حکومت کا اعلان ہوا، لیکن دکھ بھرا لمحہ یہ ہوا پاکستانیوں کے لیے کہ ہم لوگ کچھ عرصہ پہلے پورا پاکستانی، پوری دنیا جشن منا رہی تھی کہ ایران نے حزب اللہ کی مدد کی، حزب اللہ نے آگے حماس کی مدد کی، ان لوگوں نے اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ مسجد اقصی کو شہید کرنے کی جو کوشش تھی وہ پوری طرح ناکام ہوئی۔ اس کے بعد پاکستان سمیت ہر جگہ ایران کی تعریف ہوئی، اور ایران تعریف کے لائق تھا کہ اس نے مسجد اقصی کو بچایا۔ امت مسلمہ میں کوئی آگے نہیں ہوا، لیکن ایران نے اپنا کام کیا۔ لیکن آج ایران کا جو رول ہے وہ انتہائی تکلیف دہ ہے، اسپیشلی پاکستان کے لیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ افغان طالبان نے اقتدار میں آنے سے پہلے ایران وہ گئے، ایران سے جا کر انہوں نے بات چیت کی اور ایران کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بھائیوں کی طرح چلیں گے، ہم کسی صورت ہزارہ کمیونٹی ہو، کسی کو بھی، سب کو اقتدار میں لے کر چلیں گے۔ اب اعلان جب ہوا تو مرکزی قیادت تو ان کی زیادہ تر پرانی تھی، لیکن لوکل سطح پر وہ ہزارہ تاجی وہ جس کو وہ لے کر چلیں گے وہ چلیں گے۔ یہاں پر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پنجشیر فتح ہو گیا، انڈیا نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ پاکستان کے جہاز آئے تھے، ایس کمانڈوز آئے تھے، فلانا یہ وہ، اور جو ویڈیوز ان لوگوں نے پوسٹ کی وہ تو ویڈیو گیم کی، انہوں نے تصویریں، ویڈیوز، فوٹیجز پوسٹ کرنا شروع کر دی۔ ایون کہ آپ اندازہ کر لیجئے، یمن جنگ کی ویڈیوز پوسٹ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے دیکھیں پاکستان کے طیارے آئے۔ ایک ثبوت دیا، آپ کی سکرین پر ٹکر چلا۔ اس کے بعد انڈیا کے ریپبلک ٹی وی سے لے کر آج تک سارے بڑے بڑے میڈیا چینلز نے اپنے لوگوں سے معافی مانگی اور انہوں نے کہا جی ہمیں غلط فہمی ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا۔ لیکن دکھ بھرا لمحہ یہ ہے کہ پورا ایرانی میڈیا بشمول تہران ٹائمز نے تو حد ہی پار کر دی ہے۔ ان لوگوں نے پنجشیر کی فتح کے اوپر جو آنسو بہائے ہیں، جو احمد شاہ مسعود کے ساتھ ہمدردی کی اور طالبان کے خلاف کھڑے ہوئے، یہاں تک انہوں نے جو کیا وہ بڑا دکھ تھا، لیکن جو وہ پاکستان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں یہ ہم لوگوں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں، ذرا تہران ٹائمز کی یہ ٹویٹ دیکھیں۔ اب وہ کس کو کوٹ کریں؟ سینٹ کام نے فاکس نیوز کو بتایا کہ پاکستان کے طیارے آئے ہیں، انہوں نے پنجشیر میں آ کر حملہ کیا ہے، ان کے کمانڈوز یہ وہ سب کچھ۔ امریکہ تھرو آؤٹ پروپیگنڈا کرتا رہا، لیکن تہران ٹائمز اس کو کوٹ کر رہا ہے۔ یعنی اس کو ماننے کے لیے آپ کے پاس کوئی سپر ڈوپر عقل لیول ہونا چاہیے کہ تہران ٹائمز، فاکس نیوز، جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ صہیونی ہے، زائنسٹ ہے، ان لوگوں کا میڈیا ہے، ساری زندگی وہ پروپیگنڈا کرتے رہے، اور اب تہران ٹائمز، ایران کا میڈیا، کوٹ یہ کر رہا ہے امریکہ کو کہ امریکہ والے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے اپنے کمانڈوز، اپنے طیارے بھیجے اور طالبان کی مدد کر کے پنجشیر کو فتح کروایا۔ تو کوٹ کون کر رہا ہے؟ ایران والے۔ یعنی 40 سال 45 سال پہلے سے پروپیگنڈا فاکس نیوز اور دوسرے بڑے چینل ایران کے خلاف کرتے رہے، سٹل آج تک وہ لکھتے ہیں۔ کیا کل کو پاکستان کا میڈیا یا پاکستان کی حکومت کہے کہ جی فاکس نیوز نے کہا ہے کہ ایران دہشت گرد ملک ہے، ایران یہ کرتا ہے، ایران وہ کرتا ہے، یا اسرائیل کے میڈیا کو ہم کوٹ کرنا شروع کریں، تو کیا بتائیے یہ جائز ہوگا؟ ایران اس وقت کنٹینیوسلی طالبان کے خلاف پوری طرح کیمپین چلا رہا ہے، اور اب وہ ساتھ پاکستان کو بھی اس نے رگڑنا شروع کر دیا۔ یہ کسی طرح سمجھ سے انسان کے اوپر گزر جاتی ہے چیز کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اتنی زبردست طریقے سے چائنا نے یہ پورے کا پورا کھیل اور گیم سیٹ کی تھی، امریکہ کو باہر نکالنا تھا۔ اصل میں اب انڈین میڈیا اس وقت کر یہ رہا ہے کہ وہاں پر ہو رہے ہیں اسپیشل پروگرامز، اور وہ کوٹ کر رہے ہیں تہران ٹائمز کو، وہ ایران کو کوٹ کر رہے ہیں، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ چائنا میں، اس کے علاوہ ایران میں اور بڑے بڑے ممالک میں، سعودی عرب سمیت، یہاں پر میڈیا نہیں چل سکتا۔ آپ جب تک حکومت کنٹرول کر رہی ہے تب تک وہی بات ہوگی جو حکومت چاہیے۔ اب انڈیا والے کہہ رہے ہیں دیکھا ایران کھڑا ہو گیا پاکستان کے خلاف، دیکھو ایران والے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے طیارے ہیں، کبھی وہ کس کو بلا رہے ہیں، کبھی کس کو بلا رہے ہیں، اور اب ایران والے امریکی میڈیا، جس کو وہ کہتے تھے امریکہ مرد آباد، یعنی اس میڈیا کو کوٹ کر رہے ہیں
और सेंटकॉम को कोट करे, सेंटकॉम की जरा जाकर देख ले फाइल्स ईरान के खिलाफ, क्या ईरान उन सबको मानता है? या फॉक्स न्यूज ईरान के बारे में जो कहता है वो सब कुछ कोट करेंगे? वो नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान के खिलाफ अचानक इतना जहर क्यों निकलना शुरू हो गया, जबकि इतनी आला गेम सेट की थी चाइना ने कि सबने मिलकर निकाल दिया। असल में देखिए, एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, पंजशीर का जो मामला है, अहमद शाह मसूद के थे गहरे, बहुत गहरे ताल्लुकात थे ईरान के इंटेलिजेंस के इदारों के साथ, उनके इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स के साथ और ईरान के साथ। अब असल में जब तालिबान की पहली हुकूमत थी और स्टिल आज की हुकूमत है, उससे पहले भी उनके ताल्लुकात जबरदस्त थे। उन्होंने सोचा नहीं था कि पंजशीर के अंदर भी यह मामला होगा। माजी में थ्रू आउट ईरान अहमद शाह मसूद को इंटेलिजेंस और तमाम पैसा और ये चीजें फराहम करती रही। 1996 के अंदर तालिबान के खिलाफ थे ईरान और वो सपोर्ट कर रहे थे उस वक्त पंजशीर को, अहमद शाह मसूद को। तो देखिए वो मामले सारे खत्म हो गए। उस वक्त तो रूस भी खिलाफ था, अफगान तालिबान के साथ खड़ा है। उस वक्त तो चाइना भी खिलाफ था। अब तो पूरी दुनिया उनको सपोर्ट करने को तैयार है। तो ईरान अचानक से निकलकर पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन प्रोपेगेंडा में आ जाना समझ से बाहर है कि ईरान ये काम इस वक्त क्यों कर रहा है। उसको दुख है कि पंजशीर फतह हो गया। तो एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, अगर ईरान इस वक्त ये कह रहा है कि बंदूक की नोक पर तालिबान आए हैं, तो क्या आयतुल्लाह खुमैनी फूल लेकर आए थे? वो इनकलाब जो आया था, यानी ईरान का इनकलाब कबूल है, फ्रांस का इनकलाब लोगों को कबूल है। कितना खून बहाया फ्रांस के इनकलाब के अंदर। अब आज सऊदी अरब या कोई दूसरा मुल्क उठकर ये बात कह रहा है, जी तालिबान जी फलाना, वो जी अवामी विल के तहत है। सऊदी अरब में कौन सी जमहूरियत है? सऊदी अरब में बादशाह का निजाम है। खिलाफत उस्मानिया को तोड़कर ये लोग आए थे। आप यूएई को देख ले, ये कहां से आए हैं? ये कतर को देख ले, सारे ममालिक कहां से आए हैं? ये सारे ममालिक जो थे खिलाफत उस्मानिया को तोड़कर बनाए गए हैं। इन सब लोगों ने अंग्रेजों के, यहूदियों के साथ मिलकर अपना अपना हिस्सा लिया था। लेकिन आज की सूरत हाल आप देख ले, यहाँ पर जब आकर ये कहते हैं कि तालिबान बंदूक की नोक पर आए हैं, तो तुम लोग कौन से आए हो? तुम लोग जमहूरियत के बेस के ऊपर आए हो। ईरान में क्या जमहूरियत थी? क्या आयतुल्लाह खुमैनी का इनकलाब जमहूरियत? ये देखिए इतनी जबरदस्त सिचुएशन बन गई थी। ईरान का क्या मकसद है, या अफगान तालिबान या पाकिस्तान का मकसद क्या था? सबका एक मकसद था, अमेरिका को यहाँ से निकालना, इसराइल को निकालना। क्या इसराइल का नेटवर्क कायम नहीं था अफगानिस्तान के अंदर? क्या उन्होंने वहां से ईरान को नुकसान नहीं पहुंचाया? इसराइल ने पहुंचाया। अब बजाय ईरान को मजबूत होना चाहिए। ईरान के असल में जो नए इस वक्त प्रेसिडेंट आए हैं वो आयतुल्लाह खुमैनी के साथ थे, यानी उस दौर के हैं जिन्होंने इनकलाब ईरान के अंदर टॉप लेवल पर, जिसे राइट हैंड कह सकते हैं खुमैनी के, उन्होंने तो ये सब देखा हुआ है कि तागूत को शिकस्त देने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। तो आयतुल्लाह खुमैनी के दौर का इनकलाब ठीक है, लेकिन आज का इनकलाब आपको काबिल कबूल नहीं है। वो इस्लामिक बेस है। अगर ईरान को ये लगता है कि वहां से इस्लामिक निज़ाम या कोई इधर आएगा, तो तालिबान ऑलरेडी गारंटी दे चुके हैं कि ना वो पाकिस्तान में मदाखलत करेंगे, ना अपना इस्लाम का निज़ाम एक्सपोर्ट करेंगे, ना वो रशिया को कुछ कहेंगे, ना सेंट्रल एशियन कंट्रीज को, ना चाइना को, ना किसी और को। हत्ता कि चाइना ने इतनी ज़बरदस्त बॉन्डिंग कर दी थी। हमने कभी जिंदगी में नहीं कहा कि कलभूषण ईरान से जब आया था तो हमने बहुत सारे मामला बैठकर बैकएंड पर तय किए थे। ईरान इस खित्ते के अंदर एक अच्छा स्टेक होल्डर है और ईरान मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवाने के लिए बड़ा अच्छा किरदार भी अदा करेगा। लेकिन ये इस वक्त सूरत हाल के आप पाकिस्तान को फेटफ के अंदर फंसाना की जो इस वक्त चाले चल रहा है इंडिया, उसका आप हिस्सा बन जाओ और कहें जी पाकिस्तान के जहाज गए। तालिबान ने अगर पूरा अफगानिस्तान फतह कर लिया है, जो पंजशीर उनके लिए फतह करना कौन सा मुश्किल था, तब तो पाकिस्तान के जहाज नहीं गए जब अमेरिका के ड्रोन और ये सब थे, और जब सब कुछ उनके अंडर था तो उनको पाकिस्तान की जरूरत क्या है। तो सूरत हाल के अंदर ईरान के अंदर ये मामला बिल्कुल समझ से बाहर हो चुका है कि वो किस तरह अचानक पंजशीर की फतह को वो हजम नहीं कर पा रहे। क्यों हजम नहीं कर पा रहे? जब इनकलाब ईरान के अंदर सारे इलाके फतह हो गए, तो क्या तालिबान अपने दौर में सारे इलाके फतह नहीं कर सकते? जो ताल्लुकात आपके अहमद शाह मसूद से थे, आप तालिबान के साथ बनाए। आपके ताल्लुकात हमास के साथ है, हमास अलग मकतबा फिक्र से है, आप अलग हैं। इसी तरह तालिबान अलग मकतबा फिक्र से, आप अलग है, लेकिन उसी तरह के बनाए जिस तरह वो है। हम सब का मोटिव एक होना चाहिए कि हमने मस्जिद अक्सा आज़ाद करवानी है, तो फिर चलकर मामला ठीक होगा। अगर पाकिस्तान को आप बीच में लेकर आएंगे तो नुकसान सबका होगा।